دوستو آج ہم جس بک کی سمری دیکھنے والے ہیں اس کا نیم ہے اویکن دا جائنٹ ود ان، جس کے آتھر ٹونی رابنز ہیں، جنہوں نے بہت ساری بیسٹ سیلنگ سیلف ہیلپ بکس لکھی۔ آتھر اس بک میں بتاتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں چینجز دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ میں چینجز نہیں لا پاتے۔ انہیں لگتا ہے کہ پرابلم کہیں باہر ہے، وہ باہر کے سرکمسٹانسز کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنی پرابلمز میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ پرابلم سالو تب ہوتی ہے جب اس کے روٹ کازز پتہ ہوں کہ اس پرابلم کی مین ریزن کیا ہے۔ آتھر کہتے ہیں کہ پرابلم باہر نہیں، یو آر دا پرابلم، یعنی پرابلم آپ کے بیہیویئر اور آپ کے پور تھاٹس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج آپ لائف کے جس پوزیشن پر ہیں اپنے پاسٹ کے ایکشنز اینڈ چوائسز کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آپ کے ایکشنز اینڈ چوائسز ہی آپ کے فیوچر کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح ٹائم پر صحیح چوائس اور صحیح ایکشن لینا ہی آپ کی لائف کی کوالٹی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اپنے اندر ایسا اسٹریٹجک بیہیویئر ڈیولپ کرنے کے لیے آتھر نے 11 پرنسپلز بتائے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ پرنسپل نمبر 1، ریز یور اسٹینڈرڈ۔ آپ کو اپنے اندر کی لمیٹڈ بلیف کو چینج کرنا ہے اور اپنے شوڈ کو مسٹ میں بدلنے کے لیے کمٹمنٹ کرنی ہے۔ جب آپ کے بلیف چینج ہوں گے تو آپ کے گولز کی طرف آپ کے ایکشن بھی چینج ہو جائیں گے۔ آپ کے لمیٹڈ بلیف آپ کی لائف میں کوئی بڑا چینج نہیں لا سکتے۔ آپ نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا اور خود کی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھنا ہے اور یہ بلیف رکھنا ہے کہ آپ اپنی لائف کو ایکسٹرا آرڈینری بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اسمارٹ اینڈ وائز بننا ہے۔ اسمارٹ پرسن اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور وائز پرسن دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ آتھر کہتے ہیں ہر غلطی اور ہر فیلئر اپنے پیچھے کلو چھوڑتا ہے جس سے آپ اس کے کاز کا پتہ لگا کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے غلطیوں یا فیلئر کی وجہ سے اپنے بلیف کو کمزور نہ ہونے دیں، غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ پرنسپل نمبر 2، میک پراپر ڈیسیجنز۔ کسی بھی سچویشن میں ہمارے ڈیسیجنز ہی ہمارے اینڈ ریزلٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ڈیسیجن ہماری لائف میں میجر رول پلے کرتے ہیں۔ اپنی لائف اور اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ڈیسیجن لیں، کیونکہ ریپیٹیشن سے ہی کریکشن آتی ہے۔ اپنی لائف کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے ڈیسیجنز خود لیں، کیونکہ آپ کو اور آپ کی زندگی کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے ڈیسیجنز جتنے زیادہ پاورفل ہوں گے آپ ان کو پورا کرنے کے لیے اتنے ہی کمیٹڈ ہوں گے۔ اپنی سب سے امپورٹنٹ چیز پر فوکس رکھیں اور اس کے بارے میں انسٹنٹ ایکشنز لیں۔ پرنسپل نمبر 3، آئیڈینٹیفائی دا ایموشنز دیٹ امپاور یو۔ آتھر کہتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز اور سینسیشن ہی وہ ریئل فورسز ہیں جو ہماری لائف کو ایک پرٹیکولر شیپ دیتے ہیں، کیونکہ ایموشن ہمارے تھاٹ سے جڑے ہوتے ہیں اور ہمارے تھاٹس ہی ہماری کوالٹی آف لائف کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارے ایموشنز اور ایکشن کے بیچ میں ایک بیلنس رکھنا ہے۔ اکثر لوگ پین کو اوائڈ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ان میں کچھ پانے سے زیادہ کچھ کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں کام نہیں کروں گا تو اپنی لائف کے سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں رکھ پاؤں گا۔ لیکن آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو فیئر موٹیویشن کا نہیں، ریوارڈ موٹیویشن کا یوز کرنا ہے، یعنی آپ اپنی لائف میں جو ریزلٹس پانا چاہتے ہیں انہیں پا کر آپ کو جو خوشی ہوگی اسے دھیان میں رکھ کر کام کریں تو آپ کے اندر فیئر کی بجائے ایکسائٹمنٹ ہوگی اور آپ کو اس سے سیٹسفیکشن بھی ملے گا۔ فار ایگزامپل، 2 اسٹوڈنٹس ایگزام کی پریپریشن کرتے ہیں، ایک فیل ہونے کے ڈر سے پڑھتا ہے، دوسرا اس خوشی اور رسپیکٹ کو دھیان میں رکھ کر پڑھتا ہے جو اچھے گریڈز لے کر اسے ملے گی۔ تو یہ بیسٹ طریقہ ہے اپنے ایموشنز اور ایکشنز کو لنک کرنے کا۔ اس لیے آپ کو پین اوائڈ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیٹسفیکشن کے لیے کام کرنا ہے۔ پرنسپل نمبر 4، امپاور یور بلیف سسٹم۔ آتھر کہتے ہیں کہ لائف میں ہمارے سرکمسٹانسز اور ہمارے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہمارے اندر ایک بلیف سسٹم بلڈ ہو جاتا ہے اور یہ بلیف سسٹم اکثر نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں تو آپ کو پہلے اس پرانے بلیف سسٹم کو چینج کرنا ہے، اسے ریپلیس کرنا ہے ایک نئے اور پازیٹیو بلیف سسٹم سے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرانے بلیف سسٹم کو آپ نے ایسوسیٹ کرنا ہے پین کے ساتھ، یعنی اپنے مائنڈ کو کنونس کرنا ہے کہ پرانا بلیف سسٹم مجھے لائف میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا کیونکہ یہ لمیٹڈ اور نیگیٹو ہے۔ اگر میں اس بلیف سسٹم میں اٹکا رہا تو میں کبھی بھی گرو نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس طرح سے آپ کا مائنڈ ایگری کر لے گا پرانے نیگیٹو لمیٹڈ بلیف سسٹم کو ایک نئے پازیٹیو اور ان لمیٹڈ بلیف سسٹم سے ریپلیس کرنے کے لیے۔ تو یہ بلیف سسٹم جب تک آپ چینج نہیں کریں گے آپ کی لائف چینج نہیں ہو سکتی، کیونکہ بلیف اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی لائف کو کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 5، ٹرین یور نروس سسٹم ٹو مینٹین دا چینج۔ آتھر کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لائف میں چینجز لانے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ کسی بڑی اچیومنٹ کو ہی چینج کا نام دیتے ہیں، جبکہ آتھر کے مطابق چینجز لانے میں وقت نہیں لگتا، انہیں مینٹین رکھنے میں وقت لگتا ہے۔ جب آپ نے اسموکنگ چھوڑنے کے لیے کمٹمنٹ کر لی اور اگلے 24 گھنٹے تک آپ نے اسموکنگ نہیں کی تو چینج آپ لا چکے ہیں، لیکن اس چینج کو مینٹین رکھنا آپ کے لیے چیلنج ہے۔ آپ کو اپنے نروس سسٹم کو ٹرین کرنا ہے پرانی ہیبٹ کو ختم کرنے اور نئی ہیبٹ بنانے کے لیے۔ اس لیے لائف میں بڑے چینجز چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے چینجز پر فوکس رکھیں، یہی چھوٹے چینجز ہی فیوچر میں بڑا چینج لا سکتے ہیں۔ اپنی لائف میں کوئی پرماننٹ چینج لانے کے لیے آتھر نے 3 سٹیپ بتائے ہیں۔ نمبر 1، آپ جو چاہتے ہیں اسے پانے سے آپ کو کیا چیز روک رہی ہے اس کو اوور کم کریں۔
नंबर 2, किसी हैबिट को ख़त्म करने के लिए उसका अल्टरनेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि हैबिट्स रिमूव नहीं होती, हाँ रिप्लेस हो सकती हैं नई हैबिट के साथ, क्योंकि इनका पैटर्न डीपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। अगर आपके पास अल्टरनेट नहीं है तो वो चेंज टेम्परेरी होगा। नंबर 3, उस नए अल्टरनेट को इतना प्रैक्टिस करें कि उस नए पैटर्न के साथ आपका माइंड कंफर्टेबल और कंसिस्टेंट हो जाए। प्रिंसिपल नंबर 6, क्लियर योर डिज़ायर्स। जब तक आपकी डिज़ायर क्लियर नहीं होंगी, आपके पास आगे बढ़ने के लिए कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। जब तक आपका फोकस किसी स्पेसिफिक गोल पर नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। आप लाइफ में चाहते क्या हैं, जब ये बात क्लियर होगी तो आप ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आप इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो आपको इस मंजिल तक ले जा सकता है, क्योंकि हमारे एक्शन हमारी एबिलिटीज़ पर नहीं बल्कि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। इसलिए पहले ये क्लियर करें कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, फिर ये चेक करें कि आप उसे पाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, चेंज योर हैबिचुअल क्वेश्चंस। अपने आप से ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जो टेरिबल हों। मसलन आप ये सोचें कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाता, या मेरे साथ ही हमेशा उल्टा क्यों होता है, क्योंकि आपका माइंड आपके हर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करता है और उसका कोई ना कोई जवाब बनाकर देता है। मसलन इस सिचुएशन में आपका माइंड आपको ये जवाब दे सकता है कि तुम इसलिए हमेशा नाकाम होते हो क्योंकि तुम स्टूपिड हो, तुम में काबिलियत नहीं, और फिर इन बातों से आपका मोरल डाउन होता है। इसलिए अपने स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए अपने आप से रीजनेबल और पॉजिटिव क्वेश्चन पूछें, जैसे मुझे अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए क्या करना होगा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में किस चीज़ के लिए कमिटेड हूँ और उसके लिए कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। बिकॉज क्वेश्चन आर द आंसर्स। प्रिंसिपल नंबर 8, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। आप अपने आप से कैसा कम्युनिकेट करते हैं, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके एक्शंस को। इसलिए अपने बारे में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें। ये कभी ना सोचें कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि ये यकीन रखें कि मैं हर वो चीज़ पा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। अगर किसी ऐसे पर्सन से आप मिलते हैं जिसका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव है, अगर उसकी बातों से आप डिसअपॉइंट फील करने लगते हैं, तो समझ लें कि उसके नेगेटिव वर्ड्स आपके इमोशनल पैटर्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कम मिलें और ऐसे लोगों से अपने गोल्स के बारे में सजेशन भी ना लें, क्योंकि जितना आपकी वर्ल्डिंग आपके स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करती है, इससे कहीं ज़्यादा दूसरे लोगों की वर्ल्डिंग आपको इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वर्ड्स किसी भी पर्सन के इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं और इमोशन हमारे एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 9, क्रिएट अ कंपेलिंग फ्यूचर। ऑथर कहते हैं कि हमारे सक्सेस की फाउंडेशन हमारी गोल सेटिंग से ही होती है। गोल सेटिंग में हम इनविजिबल थॉट्स को प्लानिंग के जरिए से पहले ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एक्शन के थ्रू उन्हें रियलिटी में बदलते हैं। आपके गोल्स जितने बड़े होंगे, उन्हें अचीव करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन और एक्साइटमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगी। जेंट गोल्स क्रिएट जेंट मोटिवेशन। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोग लाइफ में इसलिए नाकाम नहीं होते कि उन्होंने कुछ बड़ा सोचा होता है और उसे अचीव नहीं कर पाते, बल्कि वो इसलिए नाकाम होते हैं कि उन्होंने बहुत छोटा सोचा होता है और उसे पा लिया होता है, क्योंकि वो उस छोटी सी अचीवमेंट पर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सो थिंक बिग टू अचीव बिग। अपने गोल्स बड़े रखें और गोल सेटिंग के बाद उसे अचीव करने के लिए इंस्टेंट एक्शंस लें। स्टार्ट वेयर यू आर। इस तरह से आपके गोल्स और आपके एक्शंस के बीच में एक मोमेंटम बना रहेगा। प्रिंसिपल नंबर 10, परसिस्टेंट डिसाइड द एंड रिजल्ट्स। अक्सर लोग जब कुछ नया स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टैंड लेते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग से ही उन्हें अच्छा आउटपुट मिलने लगे, और इस तरह से उनका फोकस अपनी परफॉर्मेंस और अपनी इंप्रूवमेंट से ज़्यादा रिजल्ट पर होता है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है, और उनकी नाकामी की वजह होती है लैक ऑफ परसिस्टेंस। ऑथर कहते हैं सक्सेस रिक्वायर परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। इसलिए जो शुरू करें पहले सोच समझ कर करें। अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा लोगों के नीड पर फोकस रखें कि वहाँ के लोगों को क्या चाहिए। ऑथर के मुताबिक 90% न्यू बिजनेसेस के फेलियर की यही वजह होती है कि बिजनेस ओनर लोगों की नीड से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं। मार्केट की नीड आपके बिजनेस की सबसे पहली और सबसे अहम रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज कस्टमर इज़ द किंग ऑफ एवरी बिजनेस। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट भी वही है जो लोगों की नीड है, तो आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं, बट फिर भी अल्टीमेट कंडीशन यही है कि आप परसिस्टेंस रहें। प्रिंसिपल नंबर 11, डोंट लिंक योर हैप्पीनेस विद द थिंग्स ऑन विच यू हैव नो कंट्रोल। अपनी खुशियों को ऐसी चीज़ों से ना जोड़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं। मसलन दूसरे लोग आपके कंट्रोल में नहीं, इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। आपके आउटर सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं, इसलिए बाहर के हालात को ये डिसाइड ना करने दें कि आप कब खुश और कब गमगीन होंगे, क्योंकि हैप्पीनेस का ताल्लुक आपके इनर सर्कमस्टांसेस से है। आपके हैप्पीनेस के लिए ये बात मैटर करती है कि आप बाहर के हालात में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस आपके इमोशंस का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।